ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਤਕੜੇ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਾਤੀ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਤੋਂ, ਡਾਟਾ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਤਰੱਦਦ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। पर तुसी जिन्हों मर्जी पुछ के देखो, बेड़ा गर्क की खबर मिलेगी। ये ठीक है कि असी कुछ सफ़र तय किया है, वो असी भी लघु निबंध लिखे ने स्कूलों के कि भारत महान है, सब कुछ तरक्की कर रहा है। देश में वैसे हुण सुपर स्पैशल हस्पताल भी हैं, पर आम नागरिक नूं लोड़ींदियां सेहत सेवावां दा की हाल है। हिंदुस्तान के वड्डे डॉक्टरां, तकनीकी माहिरां, सेहत सेवावां दे सारे तंत्र नाल वख-वख लैवल ते जुड़े एक्सपर्ट्स, बुद्धिजीवियां, पत्रकारां ने पिछे जे सेहत सेवावां की असलीयत का खाका खिंचा। समझ लो वो सत्यानाश ही है। ये उस खाके की भी आप गल करांगे। 1956 विच मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनी सी, MCI, जिन्हें अज तक डॉक्टर तैयार किए सारे हस्पताल चलाए, ये MCI ने चलाए। पर हुणे साबित हो गया कि MCI वाले सारे बेईमान इकट्ठे किए सन, नलायक सन। ये सरकारी रिपोर्ट है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, मैं अपने कोलों नहीं कह रहा। सो हुण उस संस्था का भोग पा दिता गया। पूरे देश में एक राष्ट्रीय मैडिकल कमीशन लिया जा रहा है, जिदे थले आटोनोमस बोर्ड्स होंगे, स्टेट्स के भी बोर्ड्स होंगे। सरकार ने इसलिए एक नवा कानून लिया है जिदे नाल सारा ढांचा बदल जाएगा। सारा ढांचा किवें डॉक्टरी सिक्ख्या विच दाखला मिलना, MBBS विच किसनूं मिलना, कौन मैडिकल कॉलेज खोल सकेगा, कौन उन्हां विच स्टैंडर्ड्स का, म्यारां का ध्यान रखेगा, कितनियां सीटां होणगियां, कौन सीटां वधा सकेगा, कौन फीस तय करेगा, कितनी फीस होगी, बेसिकली कुंडा कौन रखेगा तो डंडा किहदे हत्थ विच होवेगा। इस सब कुछ की विਉਂਤਬੰਦੀ नवे सिरे तो की जा रही है। खैर, ये सब असी डिस्कस करांगे, इस नवे ढांचे बारे गल करांगे ते जिहड़ियां मैडिकल मैल प्रैक्टिसिस हन पूरे देश भर दे विच इन्नियां हॉरर खबरां आंदियां रहिंदियां हन कि तुसीं किसी नूं कुछ भी कह दिओ कि फलाणे दी खब्बी लत्त वढ़नी सी ते उन्होंने सजी बांह वढ़ दित्ती है, तो उहदे ते भी हुण लोग इतबार कर रहे हैं। किवें असीं इत्थों तक पहुँचे हाँ ते ये ढांचा दुरुस्त करन लई जिहड़ियां पेशबंदियां कीतियां जा रहीआं ने उन्हां दे विच किन्नी कुछ सार्थकता है, इस सब ते गल करन लई अज साडे नाल ने डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग जी। डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग जी डॉक्टर तां हन ही, ये किस तरीके दे नाल हस्पताल ते सारा मैडिकल तंत्र एडमिनिस्टर किया जाता उसनूं इन्होंने बड़ी नेड़ियों देखा है। ये बाबा फरीद यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसिस जिहदे थल्ले पंजाब के सारे MBBS कॉलेजेस ने उहदे रजिस्ट्रार रहे ने। सो उस किस्म का प्रबंधकी तजर्बा है। साडे नाल जुड़ रहे ने डॉक्टर राजीव लोचन जी। डॉक्टर राजीव लोचन जी भी जिस वेले मैं कहा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, बुद्धिजीवियों ने खाका खिंचिया देश दीयां सेहत सेवावां दा, ते ये एक मेजर किताब ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रैस की हीलर्स एंड प्रीडेटर्स, जिहड़ी देश के वड्डे डॉक्टर, इस देश के रह चुके यूनीयन हैल्थ सैक्रटरी जिन्होंने बहुत सैलीब्रेट किया जाता है, केशव देसीराजू जिन्होंने तमाम लोग जानते हैं, उन्होंने कढ़ी है। तो अमर्त्या सेन जिहड़े नोबल प्राइज़ विनर ने उन्होंने फॉरवर्ड लिखा है। डॉक्टर राजीव लोचन जी की भी इस दे विच कंट्रीब्यूशन है। ये बारे गल करांगे कि क्यों इस किस्म का माड़ा अक्स उभर के आया। साडे नाल जुड़ रहे हैं राजेश अग्रवाल जी। राजेश अग्रवाल जी क्रिड तो सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट इस थिंक टैंक के नाल वाबस्ता ने, एक लंबे समय तो सेहत सेवावां नूं नेड़ियों स्टडी करते हैं। जिस किस्म के हैल्थ सर्वेज साडे देश दे विच आंदे ने, सरकार लैके आउंदी है, उन्हां दा फिर मुतालिया करते हैं। ये काम करते इन्हां नूं मैं बहुत सालों तो देख रहा। पर डॉक्टर गर्ग, ये MCI का जिस तरीके का अक्स सामने आया है, मतलब रिश्वतखोरी तो लैके घटिया तरीके नाल चलाए हस्पताल, म्यारां दा लगातार डिगना, कोई भी किते भी बैठ के डॉक्टर बन रहा है, तो ये सब हो रहा सी। तो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट दे विच आया, 92nd रिपोर्ट सी 2016 की। एक कुछ समय तो नाउन सीगा, एक टसल भी चलती रही सरकार दे नाल। हुण ये जिहड़ा नवा सारा आर्कीटैक्चर खड़ा हो गया है, एक नैशनल कमीशन होवेगा, फिर उहदे थल्ले एक एडवाइजरी कौंसल वो बना रहे हैं, फिर आटोनोमस बोर्ड्स बना रहे हैं। की बदलेगा, कि प्रोसीजर्स सचमुच जमीन ते रियलिटी नूं बदलते ने, कि मुश्किल इन्हां प्रोसीजर्स ते आर्कीटैक्चर दी सी, कि असी दयानतदारी दे उत्ते डिपेंड करिए कि ला दे विच सचमुच उन्हां सवालों के जवाब ने, ते अंत ते आम आदमी बैठा
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਸਬ ਕਲੌਜ਼ਸ ਐਕਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਨਮੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ SP ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਈ, ਡੈਂਟਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ NMC ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮਰੀਜ਼ ਜਾਵੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਭਰ ਕੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਏਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਖਤਾ ਡਾਕਟਰ, ਪੁਖਤਾ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਖਤਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਹੈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ MCI ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ MCI ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, MCI 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਲ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, MCI ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਊਡ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨਰਸਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਹਾਨ ਆਯੂਸ਼ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਕਹੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ NMC ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਂਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਝੂਠੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ AITC ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ NCT ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, MCA ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, DCA ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ 75% ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 25% ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 75% ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹ MCI ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ DCI ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਦੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਇੰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਬਦਲਣੇ ਨੇ, ਗਿੱਟੇ ਬਦਲਣੇ ਨੇ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਨਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ 2011 ਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇਹ, ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਊ, ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਜੇਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੀਸ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਜੇ NDTV ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਣਾ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਨਾਗਰਾਲ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੈਸੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਰਨ ਨੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਇਹਦੇ ਆਥਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਨਾਗਰਾਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਸਲੋਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਥਿਕਸ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਸੀਰਾਜੂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਮਰਤਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਰਨ ਨੰਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 90% ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 99% ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਫਸੋਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਬਰਗਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੰਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ। ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵ ਲੋਚਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਇੱਕ लीगल आर्किटेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? इसमें कौन कितनी चोरी कर रहा है उसमें जाने की जगह जो आवश्यक चीज है वो ये कि हमारे देश में जो सरकार है इसने मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशन को इतना ज्यादा डाउनग्रेड करके रखा है। एक दो तीन उन्होंने बड़ी अजीब सी चीजें लोग तो रब कहते हैं जी, डॉक्टर रब समान होता है। लोग और सरकार में फर्क होता है। लोग रब कहते हैं, सरकार नहीं कहती। सरकार एक तरफ तो इस तरह के कायदे कानून बनाती है जिससे कि मेडिकल एजुकेशन ऑटोमेटिकली बहुत महंगी और बहुत आउट ऑफ रीच और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। किसी भी तरह से वो जो मेडिकल एजुकेशन के प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको ऑटोनॉमी दे दी जाती, उनको उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जाता और कानून इस तरह के बनाए जाते हैं जो कि केवल बिग मनी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो अस्पतालों के लिए कानून बनाए जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट बना था, ये एक बहुत मेजर टूल हो सकता है सब चीजों को बदलने के लिए। पर ये जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है इसमें उन्होंने पेशेंट को ध्यान में नहीं रखा, उन्होंने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को ध्यान में रखा। तो जो छोटा हॉस्पिटल है वो खत्म हो जाएगा, जो पेशेंट केयर है वो बिल्कुल अलग तरह की होना शुरू हो जाएगी। और कहीं भी उन्होंने इसमें ये सिस्टम नहीं लगाया कि हम जो बेसिक पैरामीटर्स हैं जिनसे कि पेशेंट को फर्क पड़ता है, पेशेंट के केयर पे असर पड़ता है, उनको कंट्रोल किया जाए। तो सरकार की तरफ से हमारे पास ये दो बड़ी समस्याएं हैं। और इसका जो आपको इंडिकेशन मिलता है, इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होता है वो ये होता है, एक आपने पहले ही बताया कि एमसीआई किस तरह से एक्चुअली प्रोफेशन को खराब करने में जुट गया था। दूसरी तरफ जो इसका दूसरा पक्ष आता है वो आप ये जो जॉनसन एंड जॉनसन के इम्प्लांट्स को लेके कहानियां आ रही हैं, इनको देखिए। इसमें जॉनसन एंड जॉनसन ये कहता है कि हिंदुस्तान में हमारे इम्प्लांट्स में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ने कोई नॉर्म्स ही नहीं बनाई कि किस आधार पर हम खराब और किसको अच्छा बोले। अमेरिका वाले ने बनाया तो करोड़ों रुपए देने पड़ रहे हैं, पर अमेरिका में, यूरोप में ये नॉर्म्स बने हुए 50 साल हो गए। तो ये जो, और बहुत सारे लोग भारत की सरकार को कह रहे हैं, क्योंकि अंत में अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये केवल हम लोगों के दिल के ऊपर नहीं छोड़ सकते। तो लघु निबंधों उसके लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ पैरामीटर्स स्थापित करने पड़ेंगे। वो चीजें जो कि अतुल गवांडे बार बार कहते हैं कि पैरामीटर्स जब तक आप स्थापित नहीं करेंगे तब तक अतुल गवांडे की गल कीती है, क्या करेंगे? चेकलिस्ट मैनिफेस्टो बकायदा उन्होंने, और ये रेवोल्यूशनरी एक स्टेप सीगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਫਿਕਸਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰਸਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੀ ਸਾਈਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ है। सारे प्रोटोकॉल। अच्छा, इसमें एक और जो चीज ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जो मेडिकल प्रोफेशन के पास जो आदमी जाता है, वो आपने पहले कहा कि पेशेंट के लिए तो डॉक्टर रब होता है, वो इसीलिए होता है मतलब दोनों तरह क्योंकि वो पेशेंट इतना हेल्पलेस सिचुएशन में होता है कि पेशेंट के पास एक कंपैरेटिव शॉपिंग के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो पेशेंट इंजीनियर्स को अपने मकान बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के लिए कंपैरेटिव शॉपिंग कर सकता है, एक आर्किटेक्ट को बुला लो, दूसरे जाना है, किस कॉलेज में जाना है उसमें कंपैरेटिव शॉपिंग कर सकता है। पर जब उसकी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के बारे में कंपैरेटिव शॉपिंग नहीं करता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि स्टेट इसमें इंटरवीन करे और स्टेट नॉर्म्स बना के रखे। मैं ब्रेकली रुक रहा हूं, वील टॉक अबाउट दिस। आई हैव टू ड्रा डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਕਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੋਈ, 2:30 ਵਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੂਰਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਕਿਊ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਗਾਹਕ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਤ, ਇਹਦੀਆਂ ਹਾਰਰ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ। ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ तमाम ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਪਾਵਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੋਵਾਰਟਿਸ ਜ਼ੋਮੈਟਾ। 15,200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਸੇ 800 ਰੁਪਇਆ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜ਼ੋਮੈਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 800 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ 1300 ਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ 2200 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 45 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਰਵਾਂ। ਮੈਟਰੋਪੈਨਮ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੇਟ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ 2900 ਰੁਪਏ MRP ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ 2 ਗ੍ਰਾਮ 3 ਟਾਈਮਸ ਅ ਡੇ, 3 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੀਨ ਕਾਸਟ ਇਹਦੀ ਹੋਗੀ 18,000 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਜੇ ਹਫਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 87,000 ਰੁਪਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, 15 ਦਿਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ 1,75,000 ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਨੀਅਰਲੀ 500% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਔਰ तमाम ਡਾਟਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਕ ਟੈਸਟਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਸਿੰਕ ਟੈਸਟਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਕ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੰਕ ਟੈਸਟ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਆ ਉਹ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 85% ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ 50% ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਫੀਸ ਫੂਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਨੂਅਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਮਨ ਆਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਆਪੇ ਹੀ ਵਧਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹਾਈ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਰਹੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਯੂ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਮੀ ਦ ਰਾਈਟ ਟੌਪਿਕ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। MCI 1956 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੋਗ ਪਿਆ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ HR ਪੋਲਿਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ HR ਪੋਲਿਸੀ ਦੇਖੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਹਾਰਡਲੀ ਫਾਈਂਡ ਐਨੀ HR ਪੋਲਿਸੀ। ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ CSC ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, PSC ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, 200 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੋਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਫਰਦਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੋਰਡ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੋਰਡ, ਇੱਕ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟਿੰਗ ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਐਥਿਕਸ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰੇਟਿੰਗ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਥਿਕਸ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਰੂਟੀਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। HR ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਬਲ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਟ ਐਵਰ ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ। ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ
ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ 2.5 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ 2 ਲੱਖ ਕਰਤੀ ਆਫਟਰ 8 ਮੰਥ ਆਫ ਜੋਇਨਿੰਗ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਵਰਕਸ ਇਨ देयर ਫੇਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 11000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 0.77 ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 50% ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ NMC ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50% ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 50% ਕਰਤਾ। 50% ਕਰਨ ਵਾਲਾ 8% ਵਾਲਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। 8% ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫੀਸਾਂ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਫੈਕਲਟੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਵੀ 78 ਲੱਖ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਕੁੰਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 1949 ਤੋਂ 50 ਤੋਂ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 5 ਹੋਰ ਖੋਲਤੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ 5 ਹੋਰ ਖੋਲਤੇ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਖੋਲਿਆ? ਬਸ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਗੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਖੁੱਲਿਆ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ MCI, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਉਹ ਕਰਦੀ? ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4400 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 1980 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਡਿਸਪਰਸਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਵਸਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ? ਜਦ ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਸੀ MCA ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਝੂਠੀ ਫੈਕਲਟੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਟਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬਿਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, 50% ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਓਪਨ ਬਿਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨੀਲਾਮੀ, MBBS ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 200 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਈਏ ਨਾ, बोर्ड एक लगा होगा हर एक कोल भी डॉक्टर इज इन, होने लगता है भी डॉक्टर इज इन एंड इज वेरी करप्ट। नहीं, इसमें हमें जो सबसे पहली चीज तो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि हमें ये डॉक्टर इज वेरी करप्ट वाले माइंडसेट से उतर जाना चाहिए। ये तो आपने जिस किताब में पीस लिखा है ये तो यही कह रही है। सब किताब वो नहीं कह रही, किताब में करीब 40 आर्टिकल हैं और उसमें से कुछ आर्टिकल नहीं, उसमें आपने मेरा आर्टिकल पढ़ा। हम तो नहीं कह रहे कि डॉक्टर करप्ट है, नहीं तो तुम ये कह रहे हो कि डेटा प्रोटोकॉल ये कहना कि डॉक्टर करप्ट है और ये कहना कि डॉक्टर को काम करने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क बना के देना चाहिए, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहली चीज तो हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि हमारे देश में हम लोग बहुत सारे कंफ्यूजन में पड़े हुए। एक तरफ हम इस कंफ्यूजन में है कि हमारी जो सरकार है, जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो कैसा है। हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ सिस्टम नहीं है, हमें मान लेना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ जो हेल्थ सिस्टम है ये प्राइवेट हेल्थ सिस्टम है। हमारे स्टेट ने पिछले 50 सालों में पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। जब स्टेट मना कर रहा था तब हमने खड़े होकर ये नहीं कहा कि इन्वेस्टमेंट करो, हमने ये नहीं कहा कि कॉलेजेस खोलो, हमने ये नहीं कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज करो, हमने ये नहीं कहा कि नर्सेस की ट्रेनिंग के लिए करो। आज हमारे पास जो मेडिकल एरिया है इसमें हर किस्म के मैन पावर की बहुत ही ट्रेमेंडस शॉर्टेज है। दूसरा जो हमारा आता है, पंजाबी ट्रांसलेट करना बहुत जरूरी है। 2 लाइनें च तुसी ये कह रहे हो कि जिस वेले लोग बीमार सन, मर रहे हुंदे ने, उन्हां दी जान ते बानाई हुंदी है,
ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। बिल्कुल, प्राइवेट बहुत- जाओ, बहुत समय ਜੇ से- ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ और ਹੈਗੇ ਆ आज- ਜਾके आज- ਖਰੀਦ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮਰੋ। आज This नहीं, is the government आज is नहीं, saying। पिछले मैं कहना 30 पंजाबी ट्रांसलेट कर दिया ना। आज नहीं, हाँ। पिछले 30 सालों से ये कर रही है हमारी जी। सरकार, और सारे राज्यों में यही कर रही है। 11% तो अच्छा, 3% इसमें रह गया जो हाथ का इसमें बजट। जो सबसे बड़ी चीज आती है वो ये आती है कि जो बच्चे, अब जो जितने भी डॉक्टर्स बच गए हैं, इनके लिए हमारी सरकार ने किसी भी तरह का ऐसा कानून नहीं बनाया जिससे कि डॉक्टर एम्पावर हो सके। आज ये जो आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ना, पहले जिसको आप कह रहे हो डॉक्टर करप्ट है वाली चीज, ये डॉक्टर वैसा करप्ट नहीं है, ये आपका जो कॉर्पोरेट है वो करप्ट है। जो डॉक्टर का इसमें हिस्सा होता है वो तो मुश्किल से 10% से लेके 20% तक का आता है, ठीक है। बाकी जो पैसा होता है वो जो कैपिटलिस्ट होता है, जिसने कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट किया होता है, वो सारा का सारा ले जाता है। तो एक तरफ हमें डॉक्टर को एम्पावर करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कायदे कानून ऐसे बनाने पड़ेंगे ताकि वो डॉक्टर जो एक्चुअली मरीज का इलाज कर रहा है उसको काम करने की व्यवस्था मिल सके, उसको काम करने के लिए हम वो कानूनी फ्रेमवर्क दे सके, और उसके पास जो उसको जो फैसिलिटीज चाहिए वो हम अवेलेबल करा सकें। यदि बांग्लादेश सन 75 में अपनी दवाइयों की लिस्ट को सिस्टमेटाइज कर सका, हम क्यों नहीं कर पाए? हमने जेनेरिक दवाइयों के लिए कह दिया कि ये आयुष स्टोर होगा। आपने कभी जेनेरिक दवाइयां खाई हैं? मैंने इस्तेमाल किए खुद जेनेरिक दवाइयां। उन जेनेरिक दवाइयों में से 3/4 तो काम नहीं करती है। वो इसलिए काम नहीं करती क्योंकि सरकार ने जेनेरिक दवाई बनाने के बाद जो वो एक रेगुलेटर चाहिए होता है, एक इंस्पेक्टर चाहिए होता है दवाई का, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, वो नहीं बैठाया। पूरे पंजाब में एक जिले में एक होता है। ये मजाक बना रखा है कि आपने कह दिया कि आदमी अपने आप दवाई तैयार करेगा, हम उसके ऊपर इंस्पेक्टर नहीं करेंगे। ना हमने फूड इंस्पेक्टर डाला, ना हमने दवाई के लिए इंस्पेक्टर डाला, और हम कह रहे हैं कि जी जिसके जो मर्जी है नमक में पानी मिला के हमें दे दे और हम वो पीना शुरू कर दे, ये क्या कि दवाई है। इससे बेहतर तो ये होता कि वो जो ओझा दे रहा है दवाई वही खा लेते। इसमें जो हमें ख्याल करने की चीज है वो ये कि डॉक्टर को डिमोनाइज करने की जगह, डॉक्टर को गाली निकालने की जगह, हम ये सोचें कि क्या हम किसी तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जो पहले हमने बात की क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की, जब हॉस्पिटल बनेगा वो किस तरह से ऑपरेट करेगा, उसमें जब उनको कंस्ट्रक्टिव सलाह दी गई, उस सलाह को उन्होंने बंद करके रख दिया। और यह कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में यह डालना कि हर एक बेड के लिए 300 स्क्वायर फुट होनी चाहिए, यह सरकार ने फट से पास कर दिया। 300 स्क्वायर फुट जगह वाला जो हॉस्पिटल होता है वो आपसे 1 लाख रुपए चार्ज करेगा ही करेगा, उससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 11 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇਹ 3.5 ਲੱਖ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਬੋਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਧਰੋਂ ਆਯੂਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਆਯੂਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਯੋਗਾ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆਯੂਸ਼ ਦੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MBBS ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? थोड़ा एक कोर्स करा देंगे ब्रिज दा। उसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं हमारे, ये कोर्ट चले जाए और कोर्ट का इंटरवेंशन ले लें, क्योंकि सरकार के एक सेकंड, सरकार की जो फैंटेसी है कि इन सारे लोगों को डॉक्टर बना दिया जाए, ये करीब 20 साल पुरानी फैंटेसी है। रह के सरकारें कानून लेके आ जाती है ये कहते हुए कि फैंटेसी तो लोगों को पता ही होगा, फैंटेसी फैंटेसी ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫੈਂਟੇਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਇਆ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 18 'ਚ ਇਹ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ MBBS ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ। उसको ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। एक्चुअली इसकी आप चिंता मत करो, क्योंकि जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नॉर्मल प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, वो रूटीनली पिछले 20 सालों में कई बार वो कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट ये जो सरकार के ऑर्डर्स होते हैं उनको खारिज करता चला जाता है। तो हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमारी सरकार की मंशा भी है ना, सरकार की मंशा क्यों है वो तो सरकार बता पाएगी ना, हमें क्या मालूम। इसमें जो करने वाली चीज है वो ये कि जो डॉक्टर्स की कमी है इसको पूरा करने के लिए आप जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको परमिशन दो कि वो ट्रेनिंग कर सके। डॉक्टर्स जब डॉक्टर की ट्रेनिंग करेंगे तो कहीं बेहतर ट्रेनिंग होगी, ना कि जब प्रोफेसर अकेले डॉक्टर की ट्रेनिंग करेंगे, और उसके लिए हमारी सरकार कोई परमिशन नहीं दे रही। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਐਨਐਮਸੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 32 ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗੇੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਤੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੈਥੀ ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਥੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? Why are you running that much? उनकी एलोपैथी क्यों चला? नहीं, वो फिर ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀ चलाओ ना। हाँ, उनकी पैथी पे चले। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੈਥੀ ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਥੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ एनएमसी बिल, ਇਹ एनएमसी ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਰਜ਼ ਵਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਚ MCI ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕਰਿਆ, ਜੋ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚ ਕਰਿਆ, ਜੋ MBBS ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਚ ਕਰਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚ ਕਰਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਬੀ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਕਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਮੋਰਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰੀ ਢਾਤੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ। ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਡਰਾइविंग सीखी नहीं सीखे, जिसे मर्जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अगर आप देखते हो हिमाचल प्रदेश के अंदर ये प्रैक्टिस ऑलरेडी चल रही है। ਆਯੁर्वेदिक ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੈੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀ, ਤਕੜੇ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਸਟ ਈਅਰ ਨੂੰ ਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਾਓ ਕਰਤਾ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਤਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾਖਲਾ ਕਰਤਾ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ 5 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ करने वाली चीजें परमिशन दो ना। प्रॉब्लम है ना, दिस इज हाउ वी लुक, है ना। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੇੜੀ ਦੇ ਕੇ ਫੈਂਟੇਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ PHCs, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲੇ ਆਯੂਸ਼ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਸਨ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪਰਸਨ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡਰ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਆਊਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੇ ਇਟ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਯੂਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਮੇਂ ਜਾਤੇ हैं, आई नो कि बाकी जगह में ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾउंटर करती है? आपको बता रहा हूं सर, कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर का इन्होंने जो रोल बनाया है, और ऑन दी अदर हैंड अभी वो दूसरी तरफ बना रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एट सब सेंटर लेवल, एट PSC लेवल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल।
उसके अंदर उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक पोस्ट रखा है, जिसमें बीएससी नर्सिंग या आयुष डॉक्टर को वो इंचार्ज बना रहे हैं उसका। चल मैं पेडेंटिक डिबेट नहीं करना चाह रहा, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰੰਟਲੀ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਾਡਾ 1.5% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 5% ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ 3% ਦੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, 2025 ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2050 ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਗੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਕਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਫਵਾਹ ਹੈ, ਰਿਊਮਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੇਗਾ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕਣ ਤੋਂ? ਕੌਣ ਰੋਕ ਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਨ ਤੋਂ? ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਏਮਸ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਏਮਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, देयर इज नथिंग, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਗਨੋਰਡ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਚ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਰਿਚ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ, ਪੂਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ 70% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ नहीं। हेल्थ दी नोबडी बोल रहा है मिडिल क्लास की आंसू आ रहे हो, मेरे को इतराज नहीं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो ये रखना पड़ेगा कि आपको जो आपके प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उन सारे डॉक्टर्स को अपने हेल्थ सिस्टम में रोप इन करना होगा, एक सिंगल हेल्थ सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा। ये कहना पड़ेगा कि डॉक्टर नहीं, अभी नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं इन डॉक्टर्स को आपस में जोड़ने के लिए जरूरी होगा कि आप इन डॉक्टर्स के लिए रजिस्ट्रीज बनाओ और इन डॉक्टर्स से जो डिजीज हैं डिजीज रजिस्ट्रीज और वो रजिस्ट्रीज को मेंटेन करो। डॉक्टर साहब ना डाटा बैंक है ना एविडेंस बेस्ड मेडिसिन शुरू करना पड़ेगा ना कभी ना कभी, तो वो करो। लगता है की चीज थी वो डाटा ते एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो सरकार को कहना पड़ेगा कि आज से हम डेटा इकट्ठा करना शुरू करेंगे, हम उस डेटा को इस्तेमाल करेंगे। अभी क्या है, इंडिविजुअल डॉक्टर्स कर रहे हैं, इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, पर वो पेशेंट को ट्रैक नहीं कर पाते और वो डेटा का किसी भी तरह से बाहर समाज इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो एविडेंस बेस्ड इलाज होना पड़ेगा, डेटा कलेक्शन होना पड़ेगा और सरकार को इसके लिए बाकायदा कानून बनाने होंगे। यूरोप में ये सारे कानून बने हुए 100 साल हो गए, 100 साल से ऊपर। हमारे यहाँ क्यों नहीं हमारी सरकार ये सब बना रही है? हमारे यहाँ समाज की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं आ रहा सरकार को कि ऐसा काम करो। ये सब जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम इसी गोल चक्कर में घूमते रहेंगे। मैं एक गल कहनी चाहांगा छोटी जी, एक तो यह है भी जेड़ा रूरल इंडिया है ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਥਰਡ ਰੇਟ, ਫੋਰਥ ਰੇਟ, ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਚਾਹੇ NRHM ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ GDP ਦਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 1% ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਬਜਟ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਆਫ ਦੀ ਸੀਗਾ ਬਜਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜੋ ਬਜਟ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਦਾ 3% ਹੈ। 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ 19-20 'ਚ। 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ, 3 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 12 ਰੁਪਏ। ਸਭ ਡਾਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ कि 63 मिलियन लोग, 63 मिलियन मीन्स 6.5 करोड़ मीन्स इंग्लैंड की सारी पॉपुलेशन, 63 मिलियन लोग हर साल जेडे गरीब नहीं हैं ਉਹ ਇਲਾਜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ MBBS ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਤਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਤਾ। ਨੀਟ ਚੱਲਦਾ, ਨੀਟ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਨੀਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ 100 ਉਹਦੇ 100 ਪੰਗੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਆ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਹਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ 4 ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਰਿਗਨਮਾ ਰੋਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਿਉਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਗੱਡੀ ਸਿੱਖਣੀ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਦਰਿਆ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦਿਓਗੇ, ਉਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਐਮਐਸਏ ਚ ਐਮਡੀ ਚ ਐਡमिशन मिलनी है, उसी टेस्ट के बेसिस पे ਤੁਸੀਂ डॉक्टरी पर उसके लिए आप डॉक्टर्स को परमिशन दो ना कि वो अपने साथ बच्चों को ट्रेन कर सके, डॉक्टर बना सके। आज वो क्या कर रहे हैं नंबर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹਸਪੀਟल्स हैं जिन्हां ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹਸਪੀਟल्स ही नहीं है, जो हॉस्पिटल कॉलेजेस ਦੇ ਨਾਲ, तो आप हॉस्पिटल को परमिशन दो ना कि वो लोगों को ट्रेन कर सके। अभी वो क्या कर रहे हैं, उल्टी दिशा में चल रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले कॉलेज सेटअप करो, उसके साथ हॉस्पिटल डालो और उसके बाद हम काम करेंगे। कॉलेज पैसा कमाता है, हॉस्पिटल तो पैसा नहीं कमा रहा ना उनका। ये जो आपके आसपास के जो कॉलेजेस जो बंद हुए अभी बीच में, उनके हॉस्पिटल में तो 2-2 3-3 मरीज हुआ करते थे। मरीज जो तब आएगा जब कॉम्पिटेंट डॉक्टर वहां होगा। पहले से जो आपके पास अवेलेबल हॉस्पिटल्स हैं, आप इनको परमिशन दो कि ये डॉक्टर्स को ट्रेन कर सके। आपके पास नेक्स्ट वहां परीक्षा देने दो उनको। एक लास्ट वर्ड में ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਰਹੀ? ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਕੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਐਨਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਾਈਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੈਲਥ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਲਥ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 7 ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੈਲਥ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਈ ਡਿਫਰ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਵੀਲ ਡਿਸਕਸ ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਸਮ ਅਦਰ ਡੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਵੱਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਆਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੈਡੈਂਟਿਕ ਜੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਰੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ, ਦਾਰ ਜੀ ਦੀ, ਝਾਈ ਜੀ ਦੀ, ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੀ, ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੌਣ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਇਹ ਅਜੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।